ከዚህ ኡማ ከነብዩ ኡማ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ሰላም አለይኩም ያለ እስላማዊ ሰላምታን ያቀረበ አቡ ዘር ነው። መላ የርሐም ማዝን ላ ይርሐም አላህ አቡ ዘርን አላህ ይዘንለት የምሺ ዋህደ ብቻውን ይጓዛል ወየሞቱ ዋህደ ብቻውን ይሞታል ወይብዓት ዋህደ يوم القيامة ብቻውን ተቀስቅሶ ይነሳል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰማይ አላጠለለችም መሬት አልተሸከመችም ከአቡ ዘር የበለጠ እውነተኛ ነብይ ያዘ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألهمني رشدي يا سيدي ويا سندي عند تلمدوا يا الله سبحانه وتعالى مجد أمكهنا وما توفيقي إلا بالله ونلقى الأحبة وداجو تشاتشين النجنان أميلون تكاتاي بروغرام كتلالن بزي تكاتاي كفل عند تلمدوا نعرض صورا من حياة نجوم هدايتي التي نشأت في أحضان مدرسة سيد المرسلين كالنبي صلى الله عليه وسلم كنبيات أينتا كنبيات شين اكف كساتشو تمرت بيت تقوت كتي وطوت بسوء نبي بالدربوتشن أما نذكربت أمدنو زاري أمنايو تالاكون صحابة رضي الله تعالى عنه أبو ذر إبالال جندب ابن جنادة سلسي هنا أمنايو نبياتش صلى الله عليه وسلم من سلو السنو الصفوت ما أقلت الغبراء مريتكو التشكمتشم ولا أظلت الخضراء سمايم على تأللتشم من رجل أستق لهجة من أبي ذر قالوا نبي صلى الله عليه وسلم عند أبو ذر يالا ونتني أندبت يازا سماي على تأللتشم مريت التشكمتشم علو سلزي صحابة هنا لما نقاقروا السي كسلمنا بفيت كان لهيوتو جمرا ودوست النقواز في وادي ودان الذي يسيل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزيل قبيلة غفار متبالو أجر يا أبو زرت ولا نبات أجر زجو أجر لينو يتشاجر دمو متجنيو ودان ميبال شلكو على يا شلكو يا قريشين يا نقدن كسكاسي كعالم قام يجنانيو بتشنيا شلكو نو እዛ አካባቢ የሚኖሩ የጊፋር ጎሳዎች አሉ። እነዚህ ጎሳዎች እነዚህ የሚያልፉ የንግድ ሰዎች በሚሰጧቸው ግብር ነው የሚተዳደሩት። وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل اذا هي لم تعطيها ما يرضيها አንዳንዴም አልፎም እነዚህ የሚያልፉ ነጋዴዎች የሚገባውን ክፍያ ካልከፈሉ እንደ ሽፍታ በመሆን በመዝረፍ راساتشون يستدادروا ينبروا قوساوش ناتشو وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر أبو ذر رضي الله عنه واحدا من أبناء هذه القبيلة كان نزي قوساوتس عنده نبر أبو ذر لكنه نقرقن كان يمتاز برجاحة العقل وبعد النظر أرقوا بما استاول ببسال أملكاكتو كان نسو يتلي نبر وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومها من دون الله كالله وجم يملكواتشو النزين طاوتاتوች እሱ ልቡ ይጠብ ነበር እንዴት የሰው ልጅ እንጨት ጠርቦ ይከሳል ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتهافة المعتقد ውዳቅ የሆነ አመለካከት ስርዓት ያጣ እምነት ያስጠላው ነበር ሁሌም ይነቅፍ ነበር ይሄን አመለካከት እንዴት የሰው ልጅ እሱ ጠርቦ የጣውቱ እድሜ ከሰውየው ከጠረበው እድሜ በታች ነው እሱ ነው ጠርቦ ጣውት ያደረገው ከዛም በኋላ ጌታ ብሎ ይገዛዋል ምን አይነት አመለካከት ነው ሲል አውጋጅ ነበር በህዝቦቹ በዚህ ባህሪው ነበር የሚታወቀው አቡ ዘር
ويتطلع أبو ذر يتبابك نبر إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس يقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور أبو ذر أنت برهاني فلق نبر نبي ديوت أيمن نبر يسول لجوش كاللبت سلمت ودك أناتشو أمي دكوماتشو ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة فقال لأخي أنيس أبو ذر الزاو غفار مبالو قطر أكابابي إيالة مكة وسط نبي اندتلاك ኢንፎርሜሽን ደረሰው ዜና ደረሰው አኒስ የሚባል ወንድም አለው ለሱ አንድ ኃላፊነት ሊሰጠው ነው انطلق لا ابالك الى مكه بل ወደ መካ ሄድልኝ وقف على اخبار هذا الرجل الذي يزعم انه نبي እስኪ ሄድና መካ አካባቢ ነብይ ወጥቷል ይባላል ሄድና እስኪ ያረጋግጥልኝ ስለዚህ ሰውዬ እውነት አለ وانه ياتيه وحي من السماء واستمع شيئا من قوله واحمله الي ሄድና ይህን ሰው አዳምጠው ሚለውን ነብይ ከሆነ ከሚን ነግርህም ነገሮች የተወሰኑትን ይዘህልኝና እንድገመግማቸው አለው ذهب أنيس إلى مكة أنيس يا أبو ذر وندم مكة جبا والتقى بالرسول صلوات الله وسلامه عليه نبي تجنانياتشو وسمع منه كالصوم قرآن متأفت نقراتشو سمع ثم عاد إلى باديته فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف بنفقت بقوت أبو ذر أجنيونا تأيكو انديت نهي نبي له فقال لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق إني أندن صوت جنانيو ودوب سنمقبار ودوب بحري وشميترا ويقول كلاما ما هو بالشعر قلت ما دلم دقمو من نقروا ونتنياتك لن ينقرنو بلو العبو ذر نقروا فقال ماذا يقول الناس عنه سوت شقن سلسو من إلالو فقال يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر سوت شما هيت أنقوينو دقم تنيانو قد آمينو يلو تعالى فقال أبو ذر والله ما شفيت لي غليلا من ما لا ركحني إذا لن يمتاه تنش نقرنو فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمري تفقد علىهن ويبيت سبين أنت وجهاتشون يشفنك يتأبك كوين أني در الشيء مولي انفورميشن يجي لما لسالو فقال نعم الشيء هدالو أني سنبالو واندمو ولكن ما استنقك ستو كن من أهل مكة على حذرين مكاوش قريشوش تقوى الطوال تنكك قبل كالنسوال تزود أبو ذر سنكون يا يازنا نقات لي ود مكة كنا مكة مدرسة بلغ أبو ذر المكة وهو متوجس خيفة من أهلها فرطو نو مكة يقبو فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم قريشوش نبياتي صلى الله عليه وسلم تأوتاتشون يتأوت عملكم بموقزاتشو بكوتا يدن فندون ورسم تتال وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድን እከተላለሁ ያለን ሰው ሁሉ ማዳግም ቅጣት እየቀጡት እንዳለ መንገር ላይ ያለ ወሬ ደርሶታል ፈርቶ መካ ውስጥ ገባ لذا كره يسأل أحدا عن محمد ስለ ነቢያችን መጠየቅ አልፈራ ጠላ لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أو من عدوه ምነው የሚጠይቀው ሰው የነብዩ ደጋፊ ተከታይሁን ወይስ የሳቸው ጠላት ተቃዋሚ አላወቀም አቡ ዘር ማንን ይጠይቅ ሁሉንም እያየ ዝም ማለት ጀመረ አቡ ዘር ولما اقبل الليل ሙሉ ቀን እንደዚህ ብለዋል ማንን ይጠይቅ ፈራ ከዛም ለሊቱ ሲጨላለም اضطجع في المسجد كعب አካባቢ ያነጠፈና ሊተኛ ሲል فمر به علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعرف انه غريب سيدنا علي بذات እግ ሲያልፉ እንግዳ እንደሆነ ተረዱት ለዛገር ናሊተኛ ነው سيدنا علي من قالوا هلما الينا ايها الرجل انت سو كنيا كان عبرن نهد فمضى معه وبات ليلته عنده كسيدنا علي قال أبو أبو ذر رضي الله عنه وفي الصباح حمل قربته ومزوده أبو ذر قازون يا زنا وطا كبيت تملسو سيدنا علي ጥያቄ አልጠየቁት ለምን መጣህ ብለው እሱም ስለ ነብዩ አልጠየቃቸውም ብቻ ወጣ ከቤት
ሁለተኛም ቀን ቆሞ ሲጠብቅ ሲከታተል ቆይ ምንም ሊያገኝ አልቻለም በሁለተኛውም ቀን ثم قضى ابو ذر يومه الثاني دون ان يتعرف الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما امسى اخذ مضجعه من المسجد አሁንም ዙሮ ከዓባ ጥግ ሊተኛ ሲል فمر به علي رضي الله عنه سيدنا علي በጎን ሲያልፉ ምን አሉት اما انا للرجل ان يعرف منزله እንዴ ለዚህ ሰው የሚያድርበትን ቦታ ለማወቅ አሁን አልደረሰም እንዴ አለ እንዴ ቤት እኮ ነው ትናንት ያደርክበት መጣህደር ያለው ነው ثم اصطحبه ከዛም አሊ አብረውት ይዘው ተዱና የሁለተኛውን ምሽት አብረው ተኙ ንጋት ላይ አቡ ዘር ሊወጣ ሲል አልይ መጠየቅ ፈራ አልይ የት መጣ ለመጣ ብሎ አልጠየቀውም ብቻ ወጣ በሶስተኛውም ቀንም አቡ ዘር አሁንም ከዓባ ጥግ ሊተኛ ሲል ሰይድና አሊ ያገኙት ና በልነ ዲዘው ተዱ ከዛም በኋላ ሰይድና አሊ ምን አለው አላ تحدثني اما اقدمك الى مكه ወደ መካ ለምን እንደመጣ ትነግረኝም እንዴ እንግድነት እኮ የሶስት ቀን ተቀመጥ ካለው فقال ابو ذر من አለው ان اعطيتني ميثاقا ان ترشدني الى ما اطلب فعلت ቃል ከገባህልኝ ወደምፈልገው ነገር ልታመላክተኝ እነግርሃለሁ ለምን እንደመጣው አለው ሰይድና አሊ የሚገባውን ዋስትና ሰጥቶት ግድ የለህም አሉት فقال أبو ذر من على لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة كروك بفانو ود مكة متاوت أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله ስለዚህ አዲስ ስለወጣው ስለ ነብዩ መሐመድ ላጣራኔ መጣውት የሱንም ቁርአን ንግግሩ መስማት ፈልጌ ነው ግን ማን ልጠይቃለው فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه وقال سيدنا علي سيلاتشو السوم سيدنا علي كسلموا تستنوا بدأم دسالو والله إنه لرسول الله والله بالله ينبين السوتك لين الله ملك تنيانو وإنه تنتنلت السكون دق سونو بزو تاريك نقرو فإذا أصبحنا على سيدنا علي فاتبعني حيث ما سرت سنانا طوات وطچ ሄዳለሁ ከርቀት ተከተለኝ فإن رأيت شيئا أخاف عليك وقفت كأني أريك الماء እምፈራው ነገር ካጋጠመኝ ውሃ መደፋ መስዬ ቆማለሁ አንተን አደጋ ይገጥማል ብዬ ካሰብኩ የሚከታተለን ሰው እንዳለ ከተሰማኝ ውሃ መደፋ መስዬ ቆማለሁ አንተ ዞር ብለህ ትመለሳለህ አለው فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ቀጥ ብዬ ከርኩ ግን እምገባበት እስክትገባ ድረስ ቀጥ ብለህ ተከተለኝ አለው لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلة أبو ذر منو لليت انديت بلو ينقالت شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نبي نسكيات شوقا ولخفة إلى استماع شيء مما يوحى إليه ولنبي ميتوردون قرآن لمسمات بقو كتب نافقوت أندو لليت أندامت ونوبت الدراء وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم ولنبي صلى الله عليه وسلم يزود سيدنا علي هذا ومضى أبو ذر ورأه يقفه ولا يلوي على شيء أبو ذر ودقنيم ودقرام سايملس سايزور قطبلو علي تكتلو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر سيدنا علي سيقبو أبو ذر تكتلو قبا فقال أبو ذر يان بزو نبي يان تالاك نبي تكبلو تملكتنا أبو ذر من على السلام عليك يا رسول الله لاتشو أنت يا الله ملكتنيا سلام بانت ليسفن نبياتي صلى الله عليه وسلم من قالوا وعليك سلام الله ورحمته وبركاته يا الله سلام ردئت بركة بانت ليسفن أبو ذر كزي كنبي صلى الله عليه وسلم مجمرة السلام عليكم يالا إسلامي سلام تاني أقرب أبو ذر كزام بحلان لتولدك يترفوا أقبل الرسول صلوات الله عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام نبيهم قربنا سلسلمنا أبرار لتلعب ذر ويقرأ عليه القرآن الله كاورد الله القرآن ينبلت كبا فما لبث أن أعلن كلمة الحق شهد درجنا سلمنا تقبل أبو ذر ودخل في دين الجديد قبل أن يبرح مكانه بوتاون سيلك سلمنا الأزابط عليه تقبل أبو ذر بسلمنا تاريكوس 5 አምስተኛ እስልምናን የተቀበለ ሰው ነው ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደለማዳቸው ጠየቁት فسأله النبي ممن أنت يا أخ العرب أنت ወንድሜ ከየት ሀገር ነው የመጣህ አሉት فقال من غفار كغفار ነው የመጣሁት አላቸው እንግዲህ غفاሮች
በሽፍተኝነታቸው ነው የሚታወቁት ከዛ የወንበዴ ሀገር ነው አቡዘር የመጣው ሩቅ ቦታ ከጎን ያሉ ወገኖቻቸው ጥሪያቸውን ሳይቀበሉ እሱ ተቀበሏቸዋል ወክተሳ ወጅሁ ነብይ بالدهشة والعجب ነብዩ ተገረሙና ፊታቸው ለግርምት ይነበብ ጀመር አቡዘርም ፈገግ አለ ለምን እንደተገረሙ ገብቶታል ከዛ ሀገር መጥቶ እንዴት እስልምናን ተቀበለ يقول ابو ذر تاريخ يسترك من ابو ذر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره ويصوبه تعجبا ነብዩ صلى الله عليه وسلم ተገረመው አንድ አይናቸው ወደ ሰማይ ቀና አንዴ ወደ መሬት ዝቅ ያረጉታል በጣም ተገረመው እኔ ከገፋር መሆኔን ሲያቋለ ከዛም ነብዩ ትንሽ አሰቡና ምን አሉ قال ان الله يهدي من يشاء الله እኮ ይፈልገውን ይመራል እዚህ ዘመዶችን ቢብሎ አንተ ከገፋር መጣ ان الله يهدي من يشاء الله ይፈልገውን ይመራል سبحان الله አቡ ዘር በዚህ መልኩ እስልምና ተቀበለ እስኪ እስልምና ህይወቱ የመካ ቆይታው ምን ይመስላል ለሱን ተውለት يقول اقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الاسلام كذا مكة واستقمتك نبيهم اسلمنا استمارين واقرأني شيئا من القرآن كقرآن استمارين فقال لي كزام كاستماري وهلا من علوين لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلك مكة سلاله سو مسلمين اسلمنا متقبلين እንዳትናገር ይገርሉሃል ብዬ ፈራለሁ አሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقلت بيالኳቸው والذي نفسي بيده نفسي በእጁ በሆነችው በአላህ ስም እላለሁ لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش አላቸው እንዴ በአላህ ይሁንብኝ ነፍሴ በእጁ በሆነችው እኔ መካን አልለቅም ከቁረይሽ መሃል ቁሜ እውነተኛውን የእስልምናን ጥሪ ሸሃዳን ሳላአውጅ አልለቅም መካን አላቸው ነብዩ ምን ይበሉ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ዝም አሉት እንደፈለገ ብለው فجئت المسجد ودام ወደ ከዓባ መጣሁ አለ وقريش جلوس يتحدثون قريشوች ዘና ብለው ይተወያዩ ይያለ فتوسطت مهلاቸው ቆመ አቡ ዘር ተመልከቱት وناديت بأعلى صوت يا معشر قريش እናንተ ቁረይሽ የጮህ የተጣራው اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله እኔ ከአላህ ውጭ ሌላ ጌታ እንደሌለ በሐቅ የሚገዙት ጌታ እንደሌለ መሰክራለሁ ሙሐመድም መልእክተኛው ነው አለ فما كادت كلماتي تلامس اذان القوم حتى ذعروا جميعا እቺ ንግግር ጆሮአቸውን አልነካችም እኔን ሰገው የመጡብኝ ቢሆን እንጂ ይላል وحبوا من مجالسهم برغገው ተነሱ وقالوا عليكم بهذا الصابي ይሄን እምነት ለቃቂ ያዙት ነው ምንላችሁ ተባባሉ يقول وقاموا الي وجعلوا يضربونني لاموت لموت ምንም አልቀረኝም ቀጠቀጡኝ ነብዩ እንኳን ተደብቀው ዳዕዋ እየሰጡ እኔ አደባባይ ወጥቼ አወጅኩት ጥሪውን فادركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم የነብዩ አጎት አባስ አለ እሱ መጣና መከላከል ጀመረ ከዛም ጮህና ምን አላቸው ለቁረይሽ وقال ويلكم ويولاችሁ እናንተ ቁረይሾች أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم كغفار የመጣውን ይህን ሰው ትገሉታላችሁ እንዴ የንግዶቻችሁ ሸቀጦች በእነሱ እኮ ነው የሚያርፉት ሊቆጣጠሯችሁ እኮ ነው አላቸው فعقلوا عني توኝ አለ አቡ ዘር አስተዋቸው አባስ አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ይሄን ሲናገር ቁረይሾችን ፈሩና ይሄን ሰው ተውት ولما افقت جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ልክም ከደበደቡኝ ራሴን ከሳትኩበት ስነቃ የቆሳሰልኩ ሶን ወደ ነብዩ መጣው ነብዩም ትክ ብለው አዩኝና አለማን ሀካኒ على اسلامك ስለምናህን አታውጅ አላልኩህም አሉኝ من አልኳቸው ወዴም فقلت يا رسول الله انت الله ملكتኛ كانت حاجه في نفسي فقضيتها ውስጤ አንድ ሐሳብ ነበረ ፈጸምኳት አላቸው እንዴት እውነተኛ ጥሪ ተደብቆ ሽርክ በአደባባይ ይታወጃል በአደባባይ ይሰበካል ለዚህ ነው ያረኩት አላቸው وفي اليوم التالي በሁለተኛው ቀን አቡ ዘር ከዓባ አካባቢ ቆሞ ያለ ሁለት ሴቶች ኢሳፍና ናኢላ የሚባሉ ሶፋና መርዋ ላይ የተቀመጡ ሁለት ጣውታቶች አሉ እነሱን ለመዘየር ይሄዳሉ ከዛ አቡ ዘር አገኛቸውና የት ይሄዳችሁ ነው እኛ ወደ ጣውታቻችን ወደ አምላኮቻችን ይሄድን ነው አሉት አቡ ዘር ምን አላቸው እንዴ እነዚህ ሁለቱ እኮ ዝሙት ሰሪ የነበሩ ጣውቶች ናቸው አላቸው እነዚህ ሴቶች ደንግጠው ወረዱ ኢሳፍና ናኢላ ማለት የሌላ ሀገር ሰዎች ናቸው ኢሳፍና ናኢላ በፍቅር
በጃሂልያው በድሮ ዘመን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ በፊት ኢሳፍና ናኢላ በጣም የሚፋቀሩ ፍቅረኛ ማቾች ናቸው። እነዚህ ሰዎች በጣም ይፋቀራሉ። አባቷን ሄደና ለጋብቻ ቢጠይቅ አባትየው እምቢ አለው። ለዚህ ሰው እምቢ ሲለው ከዚህ ሴት ጋር ቀጠሮ ከዓባ ሐጅ ላይ እንገናኝ ይባላሉ። ድሮ የነብዩ ኢብራሂም ከሳቸው የቀረ የሐጅ አደራረግ አለ። መጣው ያደርጉ ነበር። ቁረይሾችም ራቁታቸውን ሆነ ያደርጉ ነበር። ከዛ ቀጠሮ ያዙ። ከዛውም ቦታ ላይ ከዓባ ላይ ተገናኙ። በጣም ናፍቀዋለች። እዛው ላይ ወደቀባት ዚና ሊሰራት ሲጀምር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ቦታ የተከበረ ስለሆነ ለትውልድ መስተማሪያ ይሆን ዘንድ ሁለቱን ፈመሰኸሁ መሐጀረይ ወደ ድንጋይ ለወጣቸው ኢሳፍና ናኢላን። ከዛም ይህን ክስተት ሲያይ የቁረይሽ የዓረብ ጎሳ በጣም ደነገጡ። ኢሳፍና ናኢላን ለሰው ልጆች ትምህርት የሆኑ ዘንድ ሶፋና መርዋ ላይ ያስቀመጧቸው ሰው እንዲማር። እነዚህን ድንጋዮች ሲያይ እሱም ወንጀል ቢሰራ አላህ እንዲህ እንደሚቀጣው እንዲያቅ ዘንድ ለማድረግ ሁለቱን አስቀምጠዋቸዋል። ነገር ግን ሰው በሂደት ሸይጣን አስረሳና እንደ ጣዖት እነዚህ እኮ ደጋግ ሰዎች ነበሩ፣ ሷሊሆች ነበሩ ብሎ እንዲገዟቸው አደረገ። እነዚህ ሴቶች እነዚህ ሰዎች ሊገዙ ሲመጡ እንዴ ዚና ሰሪ አይደል እንዴ ነበሩ አላቸው አቡዘር። እነዚህ ሴቶች አምላካችን ተሰደበ ብለው ሲጮሁ ቁረይሾች ይመጡና አሁንም እንዳልነበር ያደርጉታል። ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ደፋርነቱን ሲያውቁ ምን አሉት? الحق بقومك بل ابو ذر ወደ ሀገርህ ተመለስ፣ እዚህ ሀገር ይገሉሃል። وخبركم بما رأيت وما سمعت በሰማሁም ባዳመጥከውም ባየሁም ነገር ለህዝቦች ተናገር። ወድዑኩም ኢላላህ ወደ አላህም ወደ ዲን الاسلام ጥራቸው። لعل الله ينفعكم بك ويؤجرك فيهم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምናልባት ባንተ እጅ ጠቅማቸው ይሆናል፣ አንተም በእነሱ አጅር ታገኝ ይሆናል። ወደ ዲን الاسلام ጥራቸው፣ ወደ ሀገር ተመለሳሉት። فاذا بلغك اني ظهرت فتعال الي እኔም መዲና እንደገባው ወይም አሸንፌ እንደተቆጣጠርኩ ስትሰማ ነብዩ አላህ ሰውቋቸው ነው ያሸንፋሉ። ስትሰማ ወደኔ ናሉት አቡዘርም ወደ ሀገሩ አቀና። ከዛም ሀገሩ እንደገባ ወንድሙን አኒስን አገኘው። አኒስ ምን አለው? فقال ماذا صنعت من أدرك مكة وسقويه قالوا قال إني أسلمت وصدقت أنما بنبي أمن يالو الساتشونم تكتي يالو علو. فما لبث أن شرح الله صدره وقال ما لي رغبة عن دينك دي الله سبحانه وتعالى أني سلب كفتو أني أنت كم من كبتوج ودليل على الششم أني مسلمنا أنت كبيالو وندمهم اسلمنا أنت كبلا. أبو ذر من الال ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت كزام متعننا እናታችንን ወደ እስልምና ጠራናት። እናታችን ምን አለች? ما لي رغبة عن دينكما ከናንተ ከጥሩ ልጆቼ እምነት እኔም አልሸሽም። وأسلمت أيضا እስልምና መስዋም ተቀበለች። ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار ከዛም ይህ እስላማዊ ቤተሰብ ዓለምን በብርሃን ሊሞላ አካባቢውን ዳዕዋ ማድረግ ጀመረ። ማይረቡ ጣዖታቶችን ከማምለክ እንዲርቅ ህዝቡ አላህን በብቸኝነት እንዲያመልክ፣ ለጎረቤቱ እንዲያዘን፣ ለምስኪን እንዲያዘን፣ ከገንዘቡ አካፍሎ እንዲበላ ወደ መልካም ስነ ምግባር የሰው ልጅ መጣራት ጀመሩ። በተወሰነ ጊዜያት ውስጥ አብዛኛው ህዝብ እስልምናን ተቀበለ። وقال فريق منكم የተወሰኑት ጎሳዎች ግን ምን አሉ? نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا ነብዩ ከመካ አሁን ዳዕዋ ላይ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። እሳቸው ወደ መዲና ሂጅራ ሲያደርጉ እኛ እንሰልማለን ብለው ጠበቁ። فلما قدم الرسول المدينة أسلموا ነብዩ መዲና ገቡ ሲባሉ እንዳለ ያገሩ ህዝብ ሰለመ። እዛውም ላይ መካ እንኳን ሶላት አልተጀመረም፣ ጀማዓ ሶላት ተቋቋመ አገራቸው። وذات يوم تستقبل مشارف المدينة صفوفا طويلة من المشاة والركبان አንዴ ወደ መዲና ተራሮች ሰፊና ረጃጅም የሆኑ ሰልፎች አቀኑ። በግርም የሚጓዝም አለ፣ በፈረስ በግመልም የሚጋልብ ሁለት ረጃጅም ሰልፎች አቡ ዘር እየመራቸው ወደ መዲና አቀኑ። يكبرون بعلى صوت በትልቅ ድምፅ ከፍ ባለ ድምፅ አላሁ አክበር እያሉ ይጮሃሉ። لقد كان الموكب قبيلة غفار وأسلم እነዚህ ሁለት ሰልፎች
ገይፋርና አስለም የሚባሉ ጎሳዎች ናቸው ጃአ በሂማ አቡ ዘር ሙስሊሚን ጀሚዓን ሁሉን የሁለቱን ጎሳ ህዝብ አስልሞ የአገሩን ህዝብ አቡ ዘር እየነዳ ይዞት መጣ ሪጃለን ወኒሳ ሽዩኸን ወሹባና ወአጥፋላ ህፃናትን ወጣቶችን ሽማግሌዎችን ሴቱን ወንዱም አቡ ዘር አሰልፎት ሁለቱን ጎሳዎች እስልምናን እንዲቀበሉ አድርጎ ይዟቸው መጣ ነብዩም ይሄን ረጃጅም ሰልፍ ሲመለከቱ ፈልተፈተ ኢላ ገፋር ወደሚባለው ጎሳ ዞራሉና ገፋሩን ገፈረ አላሁ ለሃ አሉ ገፋር የሚባለውን ጎሳ አላህ ይማራቸው አሉ ፈልተፈተ ኢላ አልአስለም ቀቢለት አስለም ደግሞ ዞራሉና ምን አሉ አስለሙን ሳለመህ አላህ አስለም አላህ ይታረቃቸው ደግሞ አስለሞችን አሉ ከዛ ማን ቀረ ይሄን ሁለቱን ጎሳ እስልምና እንዲቀበል አድርጎ እየመራ የመጣው ታላቁ ሰሃባ ቀደምቱ ሰሃባ ፊት ለፊታቸው ቀረ ለአቡ ዘርም ታሪካዊ ሙገሳ አደረጉለት فقال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أستق لهجة من أبي ذر ሰማይ አላጠለለችም መሬት አልተሸከመችም ከአቡ ዘር የበለጠ እውነተኛ እንደበት ያዛሉ የውላ ሰሃባና አቡበክር ስዲቅ ባሉበት ላይ እንዲህ አይነት የማዕረግ ሽልማት ተሰጠው አቡ ዘርን ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አቡ ዘር በገፋር ቆይታው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመነጠሉ የበድር የኡሁድ የኸንደቅ እነዚህን መሰል ዘመቻዎች አልፈውት ነበር ነገር ግን ታሪክ ለሱ ያስቀመጠለት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥግ ሆኖ ለእውነት የሚታገልበትን አምድ ግን አላህ አዘጋጅቶለት ነበር كان ذلك في غزوة تبوك ይህ غزوة تبوك ላይ ነው سنة 9 من الهجرة በሂጅራ 9ኛው ሂጅሪያ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎችን እንዲዘጋጁ ትእዛዝ አስተላለፉ ምነዋ ሮሞች ሙስሊሞችን ለማጥቃት ለጦር እየተዘጋጁ እንደሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ሰሃባዎች ኢንፎርሜሽን ይደርሳቸዋል ይህ ዜና እንግዲህ እስልምና ካልነኩት አይነካም ሲመጡበት ለመከላከል ይንቀሳቀሳል ሮሞች እነዚህ ሙስሊሞች ያሰጉናል ብሎ ቤታቸው መጥቶ ሊያጠቃቸው ሳያስቡት እንደተዘጋጀ ነብዩ ደረሳቸው ሰሃባው እንዲቀሳቀስ አዘዙ وكان الغزوة في حر شديد وسفر بعيد وعدو قوي عنيد ይህ ጦርነት ደግሞ በጣም ሐራራ ፀሐይ ወቅቱ ነበር ወራቱ ነዛ ነበር ወሰፈሪ بعيد ረጅም ጉዞ ነበር ሩም ድረስ ነው የሚጓዙት وعدو قوي عنيد ጠላቶች ደግሞ በቁጥር በጣም ብዙ በትጥቅ የበቁ የነቁ ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲቀሳቀስ አዘዙ በጣም አስቸጋሪ ፀሐይ ነበር ሙናፊቆችም ለዛ ነው لا تنفروا في الحر ያሉት አረ በዚህ ፀሐይ አትዱ አሉ ሙናፊቆች ሙስሊሞችን ሊያሳንፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደና ምን አላቸው قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون እንዴ ከዚህ ሐራራ ፀሐይ የጀሃነም እሳት የበለጠ ሙቅ ነው በላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባድ ፀሐይ ነበር ኢማናቸው ሰሃቦች የተፈተኑበት ነበር ሰራዊቱ ተንቀሳቀሰ وتحرك الجيش وتأخر ابو ذر ግን ወጥቶ ስለነበር ሰራዊቱ ሲወጣ አልተገናኘም ከዛም ወደ ቤት ሲመጣ وإذا هو عريش بارد وماء بارد ورطب شهي وزوجة جميلة ሁለት ሚስት አለው እነዚህ ሚስቶች በጣም ተውበውለት ቄጠማዎች አንጥፈው ውሃር ከፍክፈው ቀዝቃዛ ውሃ የሚበላ ቀዝቃዛ ነገር አዘጋጁለት ሲመጣ የሚያምሩ ሴቶች የተዘጋጀ ጥሩ ነገር قال الله وماء بارد ورطب شهي ورسول الله في الحر ነብዩ በዛ በበረሃ ላይ በሙቀት እየተቃጠሉ እኔ ቀዝቃዛ ነገር ላይ ተቀምጬ ከናንተ ጋር ልዝናና ነው እንዴ والله لا اجلس አልቀመጥም ከናንተ ጋር فتحرك فلحق بالجيش ተንቀሳቀሰ ይሄን አጓጉይ ነገር ጥሎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከተል ከዛም ደረሰበት ሰራዊቱን وكلما معنا الجيش في السير ازداد جهدا ومشقة ሰራዊቱን በጉዞ እየተንቀሳቀሰ ያለ በጣም አድካሚ ረጅም ጉዞ ስለነበር ሰው ሁላ ደከመ ሰሃባው በጣም ድካም ተጫጫኑ አንዳንዱ ሰው ወደ ኋላ መቅረት ጀመረ ሰሃቦች ለነብዩ ምን ይሏቸዋል ያ ረሱላህ ተخلف فلان እገሌ እኮ ወደ ኋላ ቀረ ከኛ እኮ ራቀ ይሏቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ دعوه توت فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم خير ካለው መልካም ነገር ውስጡ ካለ አላህ እንዲደርስባችሁ ያደርጋል ወይየኩ غير ذلك فقد رحمكم الله من ውስጡ ደግሞ መልካም ከለል አላህ ከሱ መጥፎ ነገር አዳናችሁ ተውት
ኸይር ካለው ይደርስባችኋል አቡ ዘር ግመሉ ወደ ኋላ ጎተተው ከዛም ወደ ኋላ መቅረት ጀመረ አንዴ ሰሃቦች ዞር ሲሉ አቡ ዘር የለም ያ ታላቁ ሰሃባ ከዛ ሰሃቦች ተደናገጡና ያ ረሱላህ ተخلف አቡ ዘር አሉ የአላህ መልእክተኛ አቡ ዘር እኮ ወደ ኋላ ቀረ አሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ተውት ኸይር ካለው ይደርስባችኋል ከዛም ጉዞ ቀጠለ አቡ ዘር ሲመለከት ከነብዩና ከሰራዊቱ ሩቋል ግመሉ ወደ ኋላ ጎተተው በዛ አስቸጋሪ በረሃ በዛ አፈር ትቢያ አቧራ ስንቁን ተሸከመ መሳሪያውን ታጠቀና ግመሉን ትቶ በእግሩ አቀና አቡ ዘር ረዲየላሁ ዐንሁ ብቻውን ያን በረሃ ቆረጠው وفي الغداة وقد وضع المسلمون رحالهم ليستريحوا مسلموች ምሳ አካባቢ ረፍት ሊያደርጉ በረሃው ላይ ቁጭ እንዳሉ بصر احدهم شبه رجل يغض السير عند سو كرقت سو የሚመስል ነገር ተመለከተ ወደ እነሱ የሚያቀና وقال الذي راى يا يوسف من يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده الزكا የሚታየኝ አንድ ሰው አለ ብቻውን የሚያቀና አላቸው وقال الرسول نبي من على كن ابا ذر እንግዳ አቡ ዘር ይሆን ዘንድ ተስፋ አደርጋለሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وحين بلغ اول الكافله صاء صائحهم يا رسول الله انه ابو ذر يا الله ملكتኛ አቡ ዘር ነው አለ ሲቀርብ ሲያዩት ሰሃቦቹ ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከርቀት ያዩት ምን አሉ يرحم الله ابا ذر ለአቡ ዘር አላህ ይዘንለት يمشي وحده እንዲህ ብቻውን ይጓዛል ويموت وحده ብቻውን በረሃ ላይ ይሞታል ويبعث وحده يوم القيامه ብቻውን ይቀሰቀሳል አሉ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአቡ ዘር እንዲህ አይነት ምስክርነት ሰጡ አቡ ዘር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الدنيا ላይ ሳሉ አብሯቸው ቆየ ወደ አኺራም ከተጓዙ በኋላ ህዝቦቹን እንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካሪ ነበር كان ناصحا لقومه ህዝቦቹን ይመክር ነበር عن عبد الله بن محمد قال من الى كان ابو ذر يقول ابو ذر من النبر يا ايها الناس ان انت سوج اني لكم ناصح واني عليكم شفيق اني لنانت ازانياچو لنانت مكارياچو ነኝ ስሙኝ النبر صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور ከሌሊቱ ከጽልመት ተነስታችሁ ስገዱ በጨለማው ለቀብር ብቸኝነት ይሆናችሁ ዘንድ صوموا في الدنيا لحر يوم النشور በዱንያ ላይ ጾምን አብዙ በአኺራ ከአላህ ፊት ተቀስቅሳችሁ ለምትሰበሰቡበት ሞቃት ጊዜ መከላከያ እንዲሆናችሁ تصدقوا مخافة يوم العسير صدقة دمو سطو لچنكو قن موج عندي هوناچو يا أيها الناس إني لكم ناصح وإني لكم شفيق إني مكارياچو إني لنانت አሳይ ነበር ይላል ዳዕዋ ስራው ነበር በተለይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ህዝቡ ወደ ስልጣን ወደ ኢኮኖሚ ትንሽ ይራራጥ ስለነበር የተወሰኑ ሰሃባዎች እነሱን በመምከር ላይ የሰላ ሰይፍ ነበር جلس يوما يحدث ويقول አንዴ ቁጭ አለና ለህዝቡ ምክር መስጠት ጀመረ አውሳኒ ኸሊሊ ب9 ነብዩኮ በዘጠኝ ነገር አደራ ብለውኛል አለ አንደኛ አመረኒ بحب المساكين والذنوب منهم ምስኪኖችን ረሃብተኞችን እንድወድ ከነሱም እንድጠጋ ኸሊሊ ሞዳቸው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ነገረውኛል ثانيا وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي የበታችን እንድመለከት የበላይን ያየው እንዳልንጠራራ መክረውኛል ሶስተኛ ወአመረኒ አላ አስአለ አሐደን ሸይአን የሰው ልጅ ምንም ነገር እንዳልጠይቅ አዘውኛል ከሰው እጅ ቀርበተል መጥመጣ መጠየቅ ይሄን እንዳላደርግ አላህን ብቻ እንድጠይቅ መክረውኛል ወአመረኒ አን አሲል الرحيم ዝምድናን እንድትቀጥለም መክረውኛል ወአመረኒ አን አቁል الحق وان كان مرا እውነትን እንድናገር የሚመር ቢሆን እንኳን አዘውኛል የአላህ መልእክተኛ ወአመረኒ አን اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله ብልሃትም ኃይልም ከአላህ ውጭ የለንም የሚለውን ዚክርን እንድደጋግመውም አዘውኛል ሞዳቸው ነብዩ ይላል ወአመረኒ አላ አኻፈ ፊላሂ ለውመተ ላኢም በአላህ በኩል የአላህን ዲን በግዝ በማስተላለፍ ላይ ማንንም እንዳልፈራ አዘውኛል
ነብዩ ይል ነበር አቡ ዘር ረዲየላሁ ዐንሁ ወለቀድ ዓሸ هذه الوصيه እነዚህን 9 ምክሮችን አቡ ዘር በተግባር ተግብሯቸው ነበር ሰይድና አሊ ስለሱ ሲናገሩ ምን ይላሉ ለም يبقى اليوم احد لا يبالي في الله لومة لائم غير ابي ذر በአላህ እምነት ላይ እውነትን በመናገር ሰውን የማይፈራ ከአቡ ዘር ውጭ አሁን ሰው ጠፍቷል አሉ ሁሌ ሐቅ ነበር የሚናገረው ወደ ስልጣን የሚጓጉቱን ሁሌ ነበር የሚወቅሳቸው النافع قال مررت بأبي ذر فقال لي ممن أنت نافع የሚባል ሰው አንዴ በአቡ ዘር ጠግ ሳልፍ ጠራኝና አንተ ከየት ነው የመጣህ አለኝ قلت من العراق እኔ ከኢራቅ ነው የመጣው አለው فقال أتعرف عبد الله بن عمرو ታቀዋለህ እንዲያለው የሱ ደረሳ ነበር እሱ ነበር የሚማረው ስልጣን ተሰጠውና ወደ ስልጣን ቦታ ሄዶ አቡ ዘር እንዳተዲ ያለው ነበር ሄደው ለሱ እንግዲህ መልእክትና ወቀሳ ሊልኩለት ነው አቀዋለሁ አልኳቸው በልንግዳ የሄድክ ጊዜ አቡ ዘር ልኮኝ ነው በለው ከዛም እንዲህ በለው إنا نأكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش አንተ ስልጣን ፈልገህ ወደዛች ሮጥክ እኛ ተምር እንበላለን ውሃ ምን ጠጣለን እንደምትኖረው እየኖርን ነው ምን ጨመርክና ብለው ቀሰዋለው ይሄን ንጉስ ሄዶ ኢራቁን አስተዳዳሪ ሰው ሲነግረው በንባ ቁንጮቹ ራሱ እንዲህ አይነት መካሪ ለህዝቦቹ ሐሳቢ ነበር አቡ ዘር ረዲየላሁ ዐንሁ ወራዑሁ ወዙህቱሁ ረዲየላሁ ዐንሁ አቡ ዘር አላህን በጣም የሚፈራ የአላህ ሁኔታ የውመል ቂያማ የሚያስጨንቀው ሰው ነበር ስለ ዱንያ ብልጭልጭ ነገር በጣም ማይጨነቅ ነበር ካነ ረዲየላሁ ዐንሁ ዛሂደን የተፈረቁ ለልዒባዳ አላህን ለመገዛት ከሰዎች ግልል የሚል ሰው ነበር ወካነ የቁሉ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይል ነበር ወላሂ ለው ተዕለሙነ ማ አዕለም እኔም ማቀውን እኮ ብታቁ ለضحክቱም ቀሊላን ወለበከይቱም ከሲራን ትንሽ ስቃችሁ በጣም ባለቀሳችሁ ነበር አስቸጋሪውን የውመል ቂያማን ሁኔታ ብታቁ ወመን በሰጥቱም ኢላ ኒሳኢኩም ወላ ተቃረርቱም ዐለ الفروش ፍራሻችሁ ላይ ስትተኙ ተረጋግታችሁ ባልተኛችሁ ሚስቶቻችሁ ላይ እንደልብ ባልሆናችሁ ወላ ሸቢዕቱም من الطعام ልባል ሆዳችሁ እስኪሞላ ድረስ ባልተመገባችሁ ነበር ወለخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله عز وجل ተራራዎች ላይ ወጣችሁ ያ አላህ ያላችሁ ትጮሁ ነበር ኒማቀውን ከባድ ነገር ብታቁ والله لوددت ان الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعدد ويؤكل ثمرها እመኛለሁ አላህ የፈጠረኝ ቀን ዛፍ አድርጎ ይሆን ቅጠሏ ተበልታ ፍሬዋ ተበልታ የምትጠፋ ገና ተቀስቅሼ ጌታዬ ፊት ሂሳብ ተሳሰባለሁ ይል ነበር አላህን በጣም የሚፈራ ባሪያ ነበር በተለይ ስለ ዱንያ ጣጣ ትልቅ ቦታ ይሰጥም ነበር ስለ ዱንያ ብልጭልጭ ትልቅ ትኩረት የማይሰጥ ነበር አንድ ሰው ቤቱ ሊጎበኘው ገባ فجعل يقلب الطرف في بيته ቤቱን ከቀኝ ወደ ግራ ቢመለከተው فلم يجد فيها متاعا ምንም አላየም የሚያጓጓ ንብረት የለውም فقال يا أبا ذر أنت أبو ذر أين متاعكم እቃችሁ የታለ የቤት መገልገያችሁ አለው فقال لنا بيت هناك نرسله إليه صالح متاعنا አንድ ቤት የሚከተለው ዓለም አለን ጥሩ እቃችን ወደዛ ነው እናስተላልፍ አልፎ እንዲቆየን አለው ይሄ ወጣት ሊል የፈለገው ገባውና ولكن له لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار الدنيا ليس كالذش مدرس كالذسكو متاقم ياك أسفلك هالانو فأجاب أبو زر من قالوا ولكن صاحب المنزل لا يتركونا فيه يبيتو بالبيت الدنيا ليتهم بلهنو እቃውን ሳናስተላልፍ ሳይወስድ እናስተላልፍ ብዬ ነው አሉ እንዲህ ነበር ለዱንያ ብልጭልጭ ትኩረት የለውም እኛ ልባችን ዛሬ በመኪና ፍቅር በቤት ፍቅር በቤት ዕቃ ፍቅር ሰክሯል አላህ ይድረስልን አቡ ዘር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ طاعة أبي ذر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر የነብዩ صلى الله عليه وسلم አደራዎች ይጠብቅ ነበር ያዘዙትን በተግባር ይፈጽም ነበር አንዴ ምን ተከሰተ መሰላችሁ አንዴ ሰሃቦች በጎኑ ሲያልፉ ከሱ ከሚያስተዳድረው ባሪያው ጋር አንድ አይነት ኮምፕሊት ልብስ ለብሷል አቡ ዘር የረበዘው አይነት ዘመናዊ ልብስ የሱ አገልጋይም ለብሷል ሰዎች ተገረሙና ምን ነው የሱ ልብስ ቀምተ ላንተ ባረከው ለሱ ደግሞ ቀለል ያለ ባረክለት አለው ላላ
ነብዩ ሰራተኞችን የኛን خدامዎችን እንድንከባከብ አዘውኛል አለ قال ነብዩ ምን አሉ هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم እነዚህ ሰራተኞች ቤት የሚያገለግሏችሁ እኮ ወንድሞቻችሁ ናቸው አላህ በኢኮኖሚ አውቆ አሳንሶ በሰሮቻችሁ አድርጎ ነው ምነው አንዱን ተናንሶ እንዲገዛው እንዲታዘዘው ሲባል ነው فمن جعل الله اخاه تحت يده ወንድሙን ከጁ ስር ያደረገለት ሰው فليطعمه مما ياكل ከሚመገበው ይመገበው አንተ ቤት ደሮ እየበላ ራት ላይ ሰራተኛ ሽሮ መብላት የለባትም ከሚመገበው ይመገበው ويلبس مما يلبس ከሚለብሰው ያልብሰው ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ما ይችለውን ስራ ይስራ ጫና አይጣልበት فإن كلفه ነገር ግን ከባድ ስራ ኃላፊነት የሰጠው እንደሆነ فليعينه عليه ይገዘው የሰራተኞቻችን እንዲህ ነው እናደርገው ሙሉ ልብስ አውጥተን ነው እጠብ የምንላት ዙሁር ሶላታት ሰግድ አሶራት ሰግድ እስከ መግሪብ ድረስ እቺ ሴት ድካም ላይ ናት ይገዘው ስላሉኝ እኩል ላልብሰው ብዬ ነው የነብዩን አደራ